सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। पंजाबी एजुकेशन चैनल विच आप जी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी 7वीं जमात का चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है जागो। इस पाठ के लेखक हैं कृपाल सिंह कजाक जी। सो प्यारे बच्चों, जिमें कि जागो तो ही साडे मन के अंदर एक सवाल आता है कि ये जिहड़ा पाठ है ये विआह दीआं रस्मां, विआह की एक रस्म जागो नाल संबंधित है। सो बेटा, जदों किसी घर दे विच किसी लड़की जां लड़के की शादी हुंदी है तो उस तो एक रात पहलां उसनूं हल्दी का लेप ला के उसनूं जो असीं बटने की रस्म कहने हाँ वो कीती जाती है। ते घर दीआं सवाणियां औरतां ते घर दे जो रिश्ते नाते भैन भरा आए हुंदे हन वो पूरी रात जागते रहंदे हन। सो उन्हां दे जागण तो ही इस चैप्टर का नाम जागो बन गया है। सो जागो जिथे विआंदड़ कुड़ी जां मुंडे दे जीवन दे विच खुशियां नाल जो उसके जीवन का अगला सफ़र शुरू होना है उसनूं खुशियां नाल वो किवें शुरुआत करदा है उस दी प्रतीक है। सो जागो दे विच नानके अते दादके परिवार दीआं नोकां झोकां, सिੱਠਣੀਆਂ, हासे मजाक, बोलियां, बुझारतां ते असीं ये कह सकते हैं कि उन्हां दीआं खुशियां दी रात हुंदी है जिस दिन जागो कढ़ी जाती है। सो जागो नूं एक पित्तल की टोकनी दे विच थोड़ा पानी पा के उसदे बिल्कुल उपर गले दे एक ठूठी रख के आटे नूं गुन्न के लगाया जाता है ते उस दे विच बत्तियां नूं वट के तेल पा के जागो दे उपर बत्तियां नूं फिर जगमग किया जाता है, भाव जगाया जाता है। सो जिथे टोकनी की ढलान हुंदी है उस उपर भी बहुत सारे जिहड़े दीवे ने उन्होंने आटे की मदद नाल चिपका लिया जाता है। तो जदों सुक जाते हैं, भाव जेकर असी जागो 8 वजे कढ़नी है तो असी उसनूं सवखते भाव 5-7 वजे दिने दुपहरे उस जागो नूं तैयार करना शुरू कर देंदे हाँ। तो जदों आटा पूरी तरह कैड़ा हो जाता है तो शाम नूं उन्हां दीविਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेल पा के जागो कढ़ी जाती है। सो जो जागो है वो नानके परिवार वालों कढ़ी जाती है। तो नानके परिवार दे विचों जो वड्डी मामी है वो जागो नूं अपने सिर ते चुकदी है। तो जिस लड़के जां लड़की की शादी हुंदी है वो उस घर दे मेहमान हुंदे हन, भाव वो दादके पिंड दीआं खुरलियां, पणताले, चुल्हे तो बहुत सारी तोड़ फोड़ करदियां, हासे मजाक के गीत गाउंदियां दादके परिवार दे विच जागो नूं कढ़दियां हन। ते ओह अपने घर की वडियाई करदियां हन, दादकिਆਂ नूं हासे मजाक दे विच बहुत सारियां ਸਿੱਠਣੀਆਂ दिंदियां हन। सो इस तरह जो जागो है ਉਹ ਪੇਂਡੂ कल्चर की, पंजाबी सभ्याचार की एक ਵੱਖਰੀ ਝਲਕ ਨੂੰ पेश करती है, एक अमीर विरसे ਨੂੰ पेश करती है, दर्शाउंदी है। सो असी जदों पिंडां दे विच जांदे हां तां जागो का जिहड़ा दृश है, जो जागो ਦੀਆਂ रस्मां ਹਨ उस नूं इन बिन निभाया जा रहा है। पर तुसी इस चैप्टर के उपर जो सज्जे हत्थ फोटो है उस विच जागो वेखदे हो, ये आर्टिफिशियल जागो है जिसनूं असी किराए ते लै आउंदे हाँ। इस उपर दीवे जगदे विखाई दे रहे हैं, उन्हां उपर विच बैटरी पा दित्ती जाती है ते वो नकली दे दीवे जगदे हैं। ते कई बार उन्हां ये गागरां दे विच साउंड लगा के चिप पाई जाती है, उहदे विच ही बोलियां हुंदियां हन, सानूं आप तो भी बोलियां नहीं पाउणियां पैंदियां। सो जिहड़ी आधुनिक जागो है सो ये पुरातन जागो नूं याद दिवाउंदी नज़र आउंदी है। ते इहदे विच उन्ना रंगत, उन्ना जोश नहीं रहा अज दे समय दे विच। ते ये हर थां नहीं, बहुत सारे पंजाब दे पिंडां दे विच जागो नूं उसे तरह पुरातन रूप दे विच तैयार किया जाता है तो उस तरह जागो कढ़ी जाती है। सो आओ आप जी दे पाठ पुस्तक दे विच शामिल पाठ जागो नाल संबंधित कुछ सवाल ने, आओ आपां इन्हां दे उत्तरां तो जाणू हुंदे हां। ते इन्हां उत्तरां विच ही तुहानूं इस चैप्टर संबंधी बहुत सारी वडमूली जानकारी भी मिलेगी। आओ शुरू करते हाँ सवाल। पहला क्वेश्चन है ਊੜਾ कि बच्चे ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਆਹ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਸਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਹਿੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗੋ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਾਈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐੜਾ, ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਸ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ, ਮਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ, ਮਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਕਿ ਮਾਈਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਲੂਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਹਲਦੀ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਭਾਵ ਨਾ ਹਲਦੀ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਟਣਾ। ਦਾ ਵਟਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਲਣ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਟਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਸ ਬਟਨੇ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ, ਜਾਗੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲਮੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੌੜੇ ਦਾ, ਝੱਕਰੀ ਦਾ, ਤਪਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਥੱਲੋਂ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੁਪੇਰੇ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮੀ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਮਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੱਕਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਓਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਓਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ, ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਣਤਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਨਾਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੱਖਾ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਮਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਓਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਗੱਗਾ ਜਾਗੋ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਗਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗੋ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਗੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਬੇਟਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਚਾਈਂ ਭਾਵ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਚਾਈਂ ਜਾਗੋ ਦੇਖਣ ਗਏ। 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਭਾਵ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ 5 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਨੰਬਰ ਸੂਚਕ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਿੱਪਰ ਗੱਡੀ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਕ ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਹੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਿਲੇ। ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਨਾਨਕ, ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂ ਪੇਕਿਓਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਖੌਲ, ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਮਖੌਲੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਾਂ ਦੀਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ। ਭਾਵਨਾ ਭਾਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਵਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਈਬੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈਆਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ।
ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਗੋ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਗੋ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।